Hello students, today we are going to see non-uniform circular motion and different types of accelerations. So what is non-uniform circular motion? During previous period we have seen uniform circular motion. Now today we are going to see non-uniform circular motion. What is the definition or meaning of non-uniform circular motion? ड्यूरिंग सर्क्युलर मोशन म्हणजे सर्क्युलर मोशन होताना किंवा परफॉर्मच्या वेळेला ड्यूरिंग सर्क्युलर मोशन म्हणजे सर्कल मध्ये पार्टिकल फिरत असताना इफ द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज चेंजिंग जर पार्टिकलचा स्पीड चेंज होत असेल म्हणजेच डज नॉट रिमेन्स कॉन्स्टंट म्हणजे सारखाच राहत नसेल. स्पीड इज चेंजिंग म्हणजे तो सारखाच राहत नसेल, एक तर वाढत असेल एक तर कमी होत असेल, तर अशी जी सर्क्युलर मोशन असेल तिला म्हणायचं नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. इट इज कॉल्ड नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. समजलं? मग अशी सर्क्युलर मोशन की जिच्यामध्ये स्पीड हा एक समान राहत नसेल. कारण यूसीएम मध्ये आपण पाहिलं की इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्क्युलर मोशन इज कॉन्स्टंट देन सच अ मोशन इज कॉल्ड एज uniform circular motion. But here if the particle is performing circular motion, that is during circular motion, if the speed of the particle is changing, that is it does not remain constant, then such a circular motion is called as non-uniform circular motion. Here look at the picture. This one is the particle and different locations or different positions I have shown here. Let A, B, C be the different positions the particle takes while performing circular motion. See, at A position, suppose or let the velocity is magnitude of velocity, that is the speed is 10 meter per second. Here it is 20 meter per second. At point C it is 30 meter per second. Means 10, 20, 30 means the speed is changing. Also speed is changing. As speed means V. As speed changes, omega also changes. What is omega? Angular velocity. Angle करण्याचा rate. That is angular velocity. Rate of change of angular displacement is called angular velocity. Okay. So if speed changes, angular velocity also changes. Now there are three types of accelerations. First, centripetal acceleration. Second, tangential acceleration. Third, angular acceleration. So what is the difference between them? That we are going to see. Very important accelerations, and most of the students are confusing in the same topic. So if you don't understood once, then try to repeat the video or YouTube video. So means again and again you can see and what I am talking to you or teaching to you, that you have to learn. Now centripetal acceleration denoted by letter. Acceleration means A. R means radial. R means radial acceleration. R means radial acceleration. Centripetal acceleration is also called as radial acceleration. Radial acceleration means what? Centripetal acceleration or radial acceleration means what? When the particle is performing circular motion, that time it is ever
it is ever attracted towards the center. Ever, every time, at every instant, at every position, this acceleration is acting on the particle, and the particle is gets attracted towards the center. So centripetal acceleration AR, we have seen this formula during previous period. Yesterday we have seen omega square r. AR is this म्हणजे ह्या रेडियल ॲक्सलरेशनचे 3 फॉर्म्युले, 3 एक्सप्रेशन्स, 3 इक्वेशन्स आपण पाहिले होते. हे वेगवेगळे त्याचे फॉर्म्स आहेत, फॉर्म्युले आहेत. तर हे शिकलोय आपण. आता बघा, AR is not constant. If AR is not constant, it is present in UCM, means in centripetal acceleration हे कधी कॉन्स्टंट नसते, ते वेगवेगळं असते. का तर पार्टिकल इथं आल्यावर ह्या डायरेक्शनला असेल, इथं आल्यावर ह्या डायरेक्शनला असेल. म्हणजे ऍक्सेलरेशन ही वेक्टर क्वांटिटी, जरी मॅग्निट्यूड कॉन्स्टंट आहे, ऍक्सेलरेशनचं मॅग्निट्यूड कॉन्स्टंट आहे, पण डायरेक्शन चेंज होत राहते. म्हणून वेक्टर क्वांटिटीच्या 2 गोष्टींपैकी मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन यांच्यापैकी एक जरी चेंज झाली तरी ती वेक्टर क्वांटिटी चेंज होते. आणि म्हणून या ठिकाणी मॅग्निट्यूड ऑफ रेडियल ॲक्सेलरेशन इज कॉन्स्टंट. मॅग्निट्यूड ऑफ radial acceleration is constant, but direction is changing ever, means every time it is changing. So AR is not constant. It is present in uniform circular motion. Uniform circular motion मध्ये हे प्रेझेंट असते, हजर असते. म्हणजे त्याच्याशिवाय सर्क्युलर मोशन पॉसिबलच नाहीये. रेडियल ॲक्सेलरेशन और सेंट्रिपेटल ॲक्सेलरेशन जर असेल तरच सर्क्युलर मोशन परफॉर्म ते पार्टिकल करू शकतो, ॲज वेल ॲज इन नॉन UCM. आता बघा, हे रेडियल ॲक्सेलरेशन UCM आणि नॉन UCM दोघांमध्ये असते, प्रेझेंट असते. समजलं? दुसरी गोष्ट, टँजेन्शियल ॲक्सेलरेशन कोणाला म्हणावे, फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. आणि मेन गोष्ट, कोणाला सेंट्रिपेटल ॲक्सेलरेशन किंवा रेडियल ॲक्सेलरेशन म्हणतात, हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. आणि कुठं कॉन्स्टंट असते, कुठं कॉन्स्टंट नसते, डायरेक्शन कोणती असते, अशा वेगवेगळ्या गोष्टी आपल्याला बघायच्या आहेत. मोर दॅन बुक, इट इज मोर दॅन बुक, टेक्स्ट बुक. आता बघा, दुसरं ॲक्सेलरेशन कोणता, टँजेन्शियल ॲक्सेलरेशन. आता बघा, आपण काल पाहिलं होतं की वेलॉसिटीची डायरेक्शन बदलत असते. मग त्याच डायरेक्शनला टँजेन्शियल ॲक्सेलरेशन असतं. टँजेन्शियल ॲक्सेलरेशन A सफिक्स कॅपिटल T, इथं A सफिक्स स्मॉल r रेडियल ॲक्सेलरेशनसाठी आणि टँजेन्शियल ॲक्सेलरेशनसाठी. तर आपली यादी तपासून झाली असेल तर आता लगेच वर्ग शिक्षकांकडे जमा करा. वर्ग शिक्षक ऑफिसमध्ये बसलेले आहेत. तर हे टँजेन्शियल ॲक्सेलरेशन झाली असेल, तया वगैरे सर्व मुख्याध्यापकांपर्यंत तयार झाल्या असतील तर त्या सर्वची यादी वर्ग शिक्षकांकडे जमा करा. वर्ग शिक्षक ऑफिसमध्ये बसले आहेत. हे टँजेन्शियल ॲक्सेलरेशन साठी हा सिम्बॉल वापरला जातो, A सफिक्स T. आता टँजेन्शियल ॲक्सेलरेशन का असतं पार्टिकलला, आपण इथं पाहिलं की सेंट्रिपेटल ॲक्सेलरेशन का असतं पार्टिकलला. सर्क्युलर मोशनसाठी रेडियल ॲक्सेलरेशन किंवा सेंट्रिपेटल ॲक्सेलरेशन हे आवश्यक असतं, त्याच्याशिवाय सर्क्युलर मोशन परफॉर्म होणार नाही. मग ती UCM असो की नॉन UCM असो. बरं, मग टँजेन्शियल ॲक्सेलरेशन पण असतं पार्टिकलला. मग ते कशामुळे असतं, ड्यू टू चेंज इन मॅग्निट्यूड ऑफ टँजेन्शियल वेलॉसिटी V. V ची दिशा नेहमी बदलत राहते. पार्टिकल ज्या ठिकाणी पोहोचला त्या ठिकाणी अशी टँजेन्शियल डायरेक्शन असते वेलॉसिटीची. म्हणजे पार्टिकलला जर आपण सेंटरकडे ओढून ठेवलं नाही तर तो कसा जाईल, असा जाईल. गोफनचा दगड, गोफन माहिती आहे तुम्हाला, गोफन पिकांवर
धान्य जेव्हा मोठं होतं त्यावेळेला शेतकरी लोक गोफणमध्ये थोडासा छोटासा स्टोन ठेवून, दगड ठेवून असं असं फिरवून नंतर त्याला सोडून देतात. तर ते सर्कलच्या टँजेन्शियली मूव्ह होतो. म्हणजे व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन चेंज होते. टँजेन्शियल ॲक्सेलरेशन. आता बघा, ॲक्सेलरेशन कोणत्या बॉडीला असतं? ज्या ठिकाणी व्हेलॉसिटी चेंज होतो तर त्याला त्या बॉडीला ॲक्सेलरेशन असतं. व्हेलॉसिटी चेंज व्हायला पाहिजे, म्हणजे एक तर वाढायला पाहिजे, एक तर कमी व्हायला पाहिजे, पण चेंज व्हायला पाहिजे. त्यावेळेला त्या बॉडीला ॲक्सेलरेशन असतं. मग आता टेंजेन्शियल ॲक्सेलरेशन काय आहे या पार्टिकलला की जो सर्क्युलर मोशन मध्ये आहे? तर ड्यू टू चेंज इन मॅग्निट्यूड ऑफ टेंजेन्शियल व्हेलॉसिटी अँड डायरेक्शन. तर ड्यू टू चेंज इन व्हेलॉसिटी, व्ही ची डायरेक्शन चेंज झाल्यामुळे, ड्यू टू चेंज इन मॅग्निट्यूड ऑफ टेंजेन्शियल व्हेलॉसिटी किंवा टेंजेन्शियल व्हेलॉसिटीचा मॅग्निट्यूड हा बदल असल्यामुळे सुद्धा टेंजेन्शियल ॲक्सेलरेशन हे चेंज होत असतं. आणि डायरेक्शन मात्र, डायरेक्शन ऑफ एटी म्हणजे टेंजेन्शियल ॲक्सेलरेशनची ही सेम असते, इज द सेम ॲज व्ही. ॲज व्ही म्हणजे व्ही सारखीच. आता दुसरी गोष्ट, हे एक्झाम्पल होतं फॅन ऑन केलं. आता बघा या ठिकाणी एटी यांची डायरेक्शन म्हणजे व्ही आणि एटीची डायरेक्शन सेम असते. लक्षात ठेवा, एटी आणि व्ही ची डायरेक्शन सेम असते. इथं फॅन ऑन केलेला आहे त्यावेळेला ही सिच्युएशन असेल, बरोबर. आता अजून 2 पॉइंट बघा. इफ व्ही इज इन्क्रीजिंग म्हणजे काय, स्पीड हा वाढला तर मॅग्निट्यूड ऑफ व्हेलॉसिटी वाढलं तर, स्पीड म्हणजेच मॅग्निट्यूड ऑफ व्हेलॉसिटी, तर व्ही जर वाढत राहिला, इन्क्रीजिंग असेल, तर टेंजेन्शियल ॲक्सेलरेशन आणि व्ही आर म्हणजे व्हेलॉसिटी आर इन सेम डायरेक्शन. हे दोघेही एकाच दिशेला असतील, एकाच दिशेला असतील. इथे दाखवले बघा, एटीची आणि व्ही ची डायरेक्शन पॅरलल, याचा अर्थ सेम. त्याच्यानंतर दुसरी गोष्ट, जर व्ही हा डिक्रीजिंग असेल, टॅन ऑफ, आवाज बिलकुल नका करत राहा, तिकडे तिकडे काम करत राहा तुमचं असेल तर या ठिकाणी एटी आणि व्ही यांची डायरेक्शन सेम असते जर स्पीड वाढत असेल, 10, 20, 30. आता स्पीड कमी होत असेल, 30, 20, 10 म्हणजे फॅन थांबत असेल, फॅन ऑफ केला, तर त्यावेळेला व्ही म्हणजे स्पीड कमी होतो. देन द डायरेक्शन ऑफ एटी अँड व्ही आर ऑपोजिट. तर एटी आणि व्ही यांच्या डायरेक्शन मात्र ऑपोजिट असतात. आता तिसरं ॲक्सेलरेशन, ह्या ठिकाणी बघा एटी आणि व्ही ची डायरेक्शन ऑपोजिट आहे. एटी व्ही इकडेच असतो नेहमी, तर एटी मात्र त्याच्या ऑपोजिट असतो. एटी ची डायरेक्शन बघा, एटी या ठिकाणी दाखवलेला आहे, व्ही आणि एटी ची डायरेक्शन ही ऑपोजिट आहे. आता पुढचं थर्ड ॲक्सेलरेशन कोणतं आहे? अँग्युलर ॲक्सेलरेशन डिनोटेड बाय लेटर अल्फा. बिलकुल आवाज नाही, नाही तर बाहेर जा, तिकडे काम करत बसा. तर अँग्युलर ॲक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय लेटर अल्फा. मग ड्यू टू चेंज इन मॅग्निट्यूड ऑफ अँग्युलर व्हेलॉसिटी ओमेगा. आता हे अँग्युलर ॲक्सेलरेशन का असतं? ह्या पार्टिकलला की जो सर्क्युलर मोशन मध्ये फिरत आहे असा जो पार्टिकल आहे त्याला अँग्युलर ॲक्सेलरेशन का असतो? कारण अँगल बदलत असतो. आपण पाहिलं का, या पोझिशनला तो आहे आणि इथं पोचला किंवा इथं पोचला, तर हा जो अँगल आहे थिटा, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट ही चेंजच होत राहते. मग अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट चेंज झाली तर अँग्युलर व्हेलॉसिटी चेंज होते आणि रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर व्हेलॉसिटी म्हणजे ओमेगा इज कॉल्ड अँग्युलर ॲक्सेलरेशन अल्फा. मग ड्यू टू कशामुळे चेंज होतो हा अँग्युलर ॲक्सेलरेशन का असतं ह्या पार्टिकलला? ड्यू टू चेंज इन मॅग्निट्यूड ऑफ अँग्युलर व्हेलॉसिटी ओमेगा. चेंज इन अँग्युलर व्हेलॉसिटी ओमेगा, ओमेगा चेंज झाल्यामुळे अल्फा असतो. ओके. आणि आता पुढची सिच्युएशन बघा, फॅन ऑफच्या वेळेला ही सिच्युएशन असेल, फॅन ऑनच्या वेळेला ही सिच्युएशन असेल. आता इफ व्ही चेंजेस
ओमेगा ऑल्सो चेंजेस. व्ही चेंज झाला तर ओमेगा पण चेंज होतो, हे काल पण पाहिलं आपण. अँड इफ ओमेगा चेंजेस देन देयर इज अ अँग्युलर ऍक्सलरेशन. म्हणजे ओमेगा चेंज झाला, जिथं अँग्युलर वेलोसिटी चेंज होते त्याच ठिकाणी अँग्युलर ऍक्सलरेशन असतो, प्रेझेंट असतो. बर, आता डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर ऍक्सलरेशन अल्फा. अल्फाची डायरेक्शन कोणती असते तर बघा, इफ स्पीड इन्क्रीजेस च्या दोन केसेस बघू आणि स्पीड डिक्रीजेस च्या दोन केसेस आपण पाहणार. आता स्पीड इन्क्रीजेस त्यावेळेला जर पार्टिकल हा अँटी क्लॉकवाईज फिरत असेल, घड्याळाच्या उलट दिशेने, त्यावेळेला अल्फा आणि ओमेगा, अल्फा म्हणजे अँग्युलर ऍक्सलरेशन आणि ओमेगा म्हणजे अँग्युलर व्हेलॉसिटी, दोघही एकाच दिशेला असतात आणि त्या अपवर्ड असतात. If speed increases, omega and alpha are in the same direction. And what is the same direction? Upward is the direction of both. Similar, clockwise. If the particle is performing clockwise circular motion, that time omega and alpha are in the same direction, but they are in the downward direction. If speed decreases, omega and omega means angular velocity and angular acceleration are in the same direction, no doubt both are in the same direction but downward direction, downward. तर आता दुसरी केस, स्पीड डिक्रीजेस. इफ द स्पीड डिक्रीजेस त्यावेळेला ओमेगा आणि अल्फा यांची डायरेक्शन अपोजिट असते. या ठिकाणी पण अपोजिट आहे, या ठिकाणी पण अपोजिट आहे. ही अँटी क्लॉकवाईज सिच्युएशन आहे, ही क्लॉकवाईज सिच्युएशन आहे. आता बघा, इतका बारीक स्टडी केला तर तुम्ही कोणतीही एक्झाम फेस करू शकतात, कारण हे डीप आणि अगदी बारीक बारीक गोष्टींचा कलेक्शन या ठिकाणी केलेलं आहे. तर बघा, इफ स्पीड डिक्रीजेस ही सिच्युएशन असेल, ओमेगा अँड अल्फा आर इन अपोजिट डायरेक्शन. आता ह्या गोष्टी की ज्या बघितल्या आहेत, परत आपण जस्ट समराइज करूया. सारांशात्मक, समरायझेशन मीन्स सारांशात्मक. तर बघा, टाइप्स ऑफ ऍक्सलरेशन इन सर्क्युलर मोशन. ऍक्सलरेशनचे प्रकार सर्क्युलर मोशन मध्ये जे ऍक्सलरेशन असतात तीन प्रकारचे. तर आता सर्क्युलर मोशन दोन प्रकारचे आहेत, यूसीएम आणि नॉन यूसीएम. युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन आणि नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. सगळे नंबर वगैरे सीट नंबर टाका बोर्डाच्या, तुकडी रोल नंबर, सर्टिफिकेट वर पण लास्ट पेजला, फिजिक्सच्या लास्ट पेजला. तर आता यूसीएम मध्ये एकच ऍक्सलरेशन असतं आणि ते म्हणजे सेंट्रिपिटल ऍक्सलरेशन, किंवा त्याला म्हणतो आपण रेडियल ऍक्सलरेशन, AR. याला काय म्हणतो आपण, AR, A सफिक्स R. तर हे कशामध्ये असतं ते आपण पाहिलं. ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ टेंजेन्शियल वेलोसिटी, व्ही ची डायरेक्शन बदलत असल्यामुळे हे डायरेक्शन आपलं हे ऍक्सलरेशन यूसीएम मध्ये असते. दुसरी गोष्ट, नॉन यूसीएम मध्ये हे तिघही असतात. तिघ ऍक्सलरेशन म्हणजे कोणते कोणते, सेंट्रिपिटल ऍक्सलरेशन आणि दुसरं म्हणजे टेंजेन्शियल ऍक्सलरेशन. आता टेंजेन्शियल का असतं, सेंट्रिपिटल तर दोघांमध्ये असतं. इथं लिहिले बघा, इट इज प्रेझेंट इन यूसीएम ॲज वेल ॲज इन नॉन यूसीएम. सेंट्रिपिटल ऍक्सलरेशन हे दोघं ठिकाणी प्रेझेंट असतं, दोघं म्हणजे ह्या दोघं मोशन मध्ये. तर टेंजेन्शियल ऍक्सलरेशन हे ड्यू टू चेंज इन मॅग्निट्यूड ऑफ वेलोसिटी, दॅट इज चेंज इन स्पीड. मॅग्निट्यूड ऑफ वेलोसिटी म्हणजे वेलोसिटीचे मूल्य म्हणजे स्पीड असते, तो बदलल्यामुळे टेंजेन्शियल ऍक्सलरेशन असतं. तिसरी गोष्ट, अँग्युलर ऍक्सलरेशन हे कशामुळे असतं, ड्यू टू चेंज इन अँग्युलर वेलोसिटी, ओमेगा. आणि हे दोघांचं नेट ऍक्सलरेशन म्हणजे एकूण ऍक्सलरेशन किती असतं, रेडियल आणि टेंजेन्शियल ऍक्सलरेशन यांची सम केली तर हे ए नेट म्हणजे ऍक्सलरेशन, नेट ऍक्सलरेशन आपल्याला मिळतं. आता जस्ट 1 मिनिट, डू यू नो हे माहित आहे का? तर बघा,
कधी कधी असे दोन सिंबल वापरलेले असतात. या ठिकाणी सर्कल मध्ये डॉट आहे आणि या ठिकाणी सर्कल मध्ये क्रॉस मार्क आहे. आता यांचे अर्थ काय घ्यावेत? हे सिंबल आहेत दोघं. तर हा डॉट म्हणजे वेक्टर कमिंग आउट ऑफ पेपर, वेक्टर कमिंग आउट ऑफ पेपर म्हणजे या सर्कल मधून हा वेक्टर, हे सर्कल असं उभं आहे, सपोज वर्टिकल सर्कल आहे, त्याच्यातून वेक्टर बाहेर निघत आहे. हा वेक्टर कमिंग आउट ऑफ पेपर अँड परपेंडिक्युलर टू इट, आणि त्या सर्कलच्या प्लेनला, प्रतलाला हा वेक्टर परपेंडिक्युलर असतो. बरोबर, कमिंग आउट ऑफ पेपर अँड परपेंडिक्युलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल. आणि हा गोइंग इनसाइड, बघा वेक्टर गोइंग इनसाइड द पेपर म्हणजे ह्या पेपर मध्ये हा वेक्टर इकडे जात आहे. हे कशासाठी हे समजलं? हे बाहेर आणि हे हा वेक्टर मध्ये जात आहे into the paper, plane of paper. Vector going inside the paper and perpendicular to it. ओके, आता या ठिकाणी हा रेडियस वेक्टर किंवा याला पोझिशन वेक्टर म्हणतात. पोझिशन म्हणजे काय की पार्टिकल जेव्हा फिरत असतो सर्क्युलर मोशन मध्ये, त्या प्रत्येक वेळेला आता इथं असेल तर पोझिशन वेक्टर इथं असेल, इथं पार्टिकल पोहोचला तर पोझिशन वेक्टरची डायरेक्शन अशी होईल. म्हणजे हा वेक्टर आहे, डायरेक्शन जशी जशी बदलते, हा मॅग्निट्यूड त्याचं सेम असतं, इक्वल टू द रेडियस असतं. हा रेडियस वेक्टरचं मॅग्निट्यूड म्हणजेच रेडियस किती सेंटीमीटर आहे, पण डायरेक्शन बदलली म्हणून हा, कारण हा वेक्टर आहे, डायरेक्शन बदलली तर आर बदलतो. आता आर बदलतो याचा अर्थ त्याचं मॅग्निट्यूड फिक्स राहतं, सेम राहतं. हा एकाच वर्तुळाचे त्रिज्या सेम असतात, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल आर सेम. आणि रेडियल ऍक्सलरेशन मात्र टुवर्ड्स द सेंटर असतं, टुवर्ड्स द सेंटर असतं. आता या ठिकाणी ओमेगा असं दाखवलेला आहे, तर ओमेगा कसा असेल हे जे आपण एरोज दाखवतो त्यांच्या ऐवजी हे सिम्बॉल सुद्धा यूज केले जातात, म्हणून हे तुम्हाला माहित असावे. नाउ विल स्टॉप हियर.